گھر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، گھر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غمزدو غمخوار آ گیا، خوشیاں مناؤ غمزدو غمخوار آ گیا۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ ہر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ ہر گھر میں اجالا تھا۔ اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، اپنے پیارے محبوب کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ آگ تھی نہ ہوا تھی نہ پانی تھا، نہ کوئی جن و بشر تھا، غرض یہ کہ کائنات کی کسی چیز کا وجود نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، محبوب میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، محبوب میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو محبوب میں نے تجھے پیدا فرما دیا، محبوب میں پہچانا گیا تیری وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے آسمان بنایا مصطفیٰ کے صدقے میں، اللہ نے زمین کا فرش بچھایا مصطفیٰ کے صدقے میں، اللہ نے برق و زمر کو پیدا کیا مصطفیٰ کے صدقے میں، اللہ نے خشک و تر کو پیدا کیا مصطفیٰ کے صدقے میں، اللہ نے لوح و قلم بنائے مصطفیٰ کے صدقے میں، اللہ نے عرش و کرسی بنایا مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بریلی کی سرزمین سے پکارتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، آقا بدن میں غجا تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں غجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آقا اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی چیز کا وجود نہ ہوتا، محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو دنیا کی کسی شے کا وجود نہ ہوتا، محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا، محبوب میں نے تیری وجہ سے کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ آسمان کا شامیانہ محبوب تیرے لیے لگایا ہے، زمین کا فرش محبوب تیرے لیے بچھایا ہے، خشک و تر کو تیرے لیے بنایا ہے، برق و ثمر کو تیرے لیے، خشک و تر کو تیرے لیے۔ اللہ 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 رب العزت فرماتا ہے، محبوب جن و بشر کو تیرے لیے، سب کچھ محبوب تیرے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہیں کرتا تو کائنات کی کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں پتہ چل گیا اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو مصطفیٰ کے صدقے میں، اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا مصطفیٰ کے صدقے میں، اللہ نے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا مصطفیٰ کے صدقے میں، اللہ نے حضرت اسماعیل کو پیدا کیا مصطفیٰ کے صدقے میں، اللہ نے حضرت
इदरीस को पैदा किया, मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अय्यूब को पैदा किया, मुस्तफा के सदक़े में हजरत लूत को पैदा किया, मुस्तफा के सदक़े में हजरत इसहाक को पैदा किया, मुस्तफा के सदक़े में हजरत यूनुस को पैदा किया, मुस्तफा के सदक़े में हजरत आदम बने, मुस्तफा के सदक़े में हजरत मूसा बने, मुस्तफा के सदक़े में हजरत अय्यूब बने, मुस्तफा के सदक़े में हजरत ईसा तशरीफ लाए, तो मुस्तफा के सदक़े में कुल कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजूद बख्शा, तो मुस्तफा के सदक़े में बख्शा। यहाँ तक के हमें सब कुछ मिला तो मुस्तफा के सदक़े में मिला, और हमने खुदा को भी पहचाना तो मुस्तफा के सदक़े में पहचाना है, हमने खुदा को भी जाना है तो मुस्तफा के सदक़े में जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब कुछ अपने महबूब के सदक़े में पैदा किया है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, जब मेरा नूर नजर दुनिया के अंदर तशरीफ ला रहा था, अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा की विलादत हो रही थी, सैयदा आमिना फरमाती है के अंदर तशरीफ लाया, मेरा नूर नजर दुनिया के अंदर तशरीफ लाया, तो आते ही सजदा किया, गोया मुस्तफा ने आते ही सजदा किया और सजदे में अपनी उम्मत को याद फरमा रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उम्मत को याद फरमाया है, तभी तो किसी शायर ने कहा था, तभी तो बड़े अछूते अंदाज में कहा था, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत, खुदा की कसम, अपने महबूब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस शान से भेजा। मेरे हुजूर की अम्मी जान इरशाद फरमाती है, जब मेरा नूर नजर दुनिया के अंदर आया, आते ही सजदा किया, सारी उंगलियां बंद थी, शहादत की उंगली उठी हुई थी, गोया मुस्तफा ने बता दिया पैदा होते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है, और जो सजदा करता है वो खुदा नहीं होता, बल्कि जिसकी इबादत की जाती है वो खुदा होता है। और मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, खुदा के मकाम को मैं जानता हूँ या फिर मेरे मकाम को मेरा रब जानता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, रब के मकाम को मैं जानता हूँ, मेरे मकाम को मेरा रब जानता है। गोया खुदा का मकाम मुस्तफा को पता है और मुस्तफा का मकाम खुदा को पता है, वरना तीसरा कोई नहीं जिसे खुदा का मकाम पता हो, जिसे मुस्तफा का मकाम पता हो। यहाँ तक के हजरत जिब्रील अमी भी अल्लाह अकबर मुस्तफा के मकाम को समझ नहीं पाए हैं। किसी शायर ने बड़े अछूते अंदाज में कहा था, खुदा ने इस कदर ऊंचा किया पाया मोहम्मद का, खुदा ने इस कदर ऊंचा किया पाया मोहम्मद का, न पहचाना किसी ने आज तक रुतबा मोहम्मद का, न पहचाना किसी ने आज तक रुतबा मोहम्मद का। खुदा की कसम, या तो खुदा के मकाम को मेरा मुस्तफा जानता है या मुस्तफा के मकाम को मेरा खुदा जानता है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा तशरीफ लाए दुनिया के अंदर, सारी दुनिया को नूर मिल गया, सारी दुनिया मुस्तफा के नूर से जगमग जगमग हो गई। तभी तो आला हजरत बरेली की सरजमीन से इसको मोहब्बत में पुकारते हैं, अल्लाह अल्लाह, बड़े अछूते अंदाज में पुकारते हैं, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बच्चा है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, पर्दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह, पर्दे प्याला नूर का, 9 दिन तो ना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और आला हजरत फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी
کی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز صاحب پہ لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ کا آنا بھی بے مثال ہے، میرے مصطفیٰ کا دنیا میں آنا بھی بے مثال ہے، اور دنیا سے جانا بھی بے مثال ہے۔ کر آمینہ کے سیدو ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غمزدو غمخوار آ گیا۔